a very important part of this topic is the sexual reproduction. Now here asexual reproduction is completed. Now we will start the sexual reproduction in angiosperms. Now you know that angiosperms are the flowering plants. These are flowering plants, so that they have developed flowers, angiosperms, so they are called the highly evolved plants. And these flowers produces the male and female gametes. So here male and female gametes are there, so that is here sexual reproduction is takes place. Now angiospermic plants, flowering plants. Now the definition of a sexual reproduction: the reproduction which occurs by the formation and fusion of gametes is called sexual reproduction. You know that sexual reproduction is also called as amphimixis. Amphimixis means amphi means both, mixis means mixing. Both mixing. Both means who are these male gamete and female gamete. These gametes genetic material is mixed and formed means there is a formation and fusion of a genetic material of male and female gametes in this reproduction. So this reproduction is called a sexual reproduction, and this reproduction occurs in angiospermic plants. Here both the divisions, that is mitosis as well as meiosis, both divisions are takes place here. Mitosis help in growth and development, and meiosis help in the formation of a gametes. So that here is a meiosis takes place means gamete formation, that will be help for gamete formation, and due to the mixing of a genetic material of a male and female gamete, there is a variation is arises. म्हणजे या ठिकाणी मेल गॅमेट म्हणजे कोण स्पर्म आहे, फिमेल गॅमेट म्हणजे कोण आहे, फिमेल गॅमेट म्हणजे एग किंवा ओवा. तर या दोघांचं जेनेटिक मटेरियल मिक्स होतं आणि मिक्स झाल्यामुळे तिथं काय येतं, व्हेरिएशन येतं आणि इव्हॉल्युशन व्हायला मदत होते. आपण बघितलं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जेनेटिकली आयडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात, म्हणजे त्या ठिकाणी मिओसिस होत नाही, गॅमेट्स तयार होत नाही आणि गॅमेटचं फ्युजन होत नाही. त्यामुळे जे नवीन ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात, नवीन इंडिव्हिज्युअल्स तयार होतात, ते कशा असतात, एकमेकासारखेच असतात. पण याच्यामध्ये आपल्याला आढळून येईल व्हेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये विविधता आढळून येते. याचं कारण आहे मेल गॅमेटचं आणि फिमेल गॅमेटचं जेनेटिक मटेरियल मिक्स होतं, त्यामुळे व्हेरिएशन येतं आणि व्हेरिएशनमुळे इव्हॉल्युशन व्हायला मदत होते. असे हे थोडेसे बेसिक असं फीचर्स आहेत हे सेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे. त्याच्यानंतर बघणार आहेत आपण जे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्लांट्स असतात त्यांच्यामध्ये त्यांची लाईफ सायकल कशी कंप्लीट होते. त्यांच्यामध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आढळून येतं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय, तर आपल्याला या ठिकाणी असं दिसून येतं बघा. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजेच काय, इथं प्लांटची बॉडी, प्लांटची लाईफ सायकल जे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होतात त्यांची लाईफ सायकल 2 फेजेस मध्ये कंप्लीट होते. फर्स्ट फेज आहे स्पोरोफायटिक फेज आणि सेकंड फेज आहे गॅमेटोफायटिक फेज. इथं बघा शॉर्ट मध्ये मी दाखवते स्पोरोफायटिक फेज and this sporophytic phase is a diploid, means 2n. Diploid means 2n, and this sporophytic phase gives gametophytic phase. Gametophytic phase. This gametophytic phase is n number, means haploid. N means haploid. Then this gametophytic phase again gives sporophytic phase. This is called alternation of generation. The life cycle of this angiospermic plant means those plants are sexually reproduced. This plant shows a alternation of generation, means their life cycle is completed in 2 phases. जसे आपली लाईफ सायकल 3 फेजेस मध्ये कंप्लीट होते, लहानपण, तरुणपण आणि म्हातारपण, तसं यांची लाईफ सायकल 2 फेजेस मध्ये कंप्लीट होते. एक आहे स्पोरोफायटिक फेज आणि दुसरी गॅमेटोफायटिक फेज.
आता याच्यामध्ये स्पोरोफायटिक फेज काय सांगितले, डिप्लॉइड आहे आणि गॅमेटोफायटिक फेज ही हॅप्लॉइड आहे. म्हणजे क्रोमोझोमचा नंबर इथं डबल असतो. जसं की 2n, सपोज 46 हा क्रोमोझोम नंबर आहे, दॅट इज 2n नंबर, दॅट इज डिप्लॉइड नंबर. आणि हॅप्लॉइड नंबर म्हणजे किती होईल, 23. म्हणजेच 2n म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स प्रेझेंट इन ए सिंगल सेल. अँड दिस हॅप्लॉइड म्हणजे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स प्रेझेंट इन द गॅमेट्स. हे नंबर, हाफ नंबर कोणामध्ये असतो, गॅमेट्स मध्ये असतो. म्हणजेच बघा या ठिकाणी हे जे स्पोरोफायटिक फेज आहे, ती स्पोरोफायटिक फेज कुठून कशी तयार होते, एक मेल गॅमेट असेल, मेल गॅमेट, दुसरा असेल फिमेल गॅमेट, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट. मेल गॅमेट असेल n नंबर, फिमेल गॅमेट असेल n नंबर. म्हणजे ते गॅमेट्स कधी तयार होतात, मिओसिस डिव्हिजन झाल्यावर तयार होतात. म्हणजे त्यांच्यामध्ये क्रोमोझोमचा नंबर हाफ असतो, म्हणून त्यांना हॅप्लॉइड म्हणायचं. मग हे हॅप्लॉइड हे गॅमेट्स तयार झाले आणि नंतर काय होतं, ह्या गॅमेट्सचं फ्युजन होतं, गॅमेट्सचं फ्युजन होतं आणि n काय तयार होतं, 2n. 2n म्हणजेच इथं डिप्लॉइड बॉडीज तयार होते, त्याला म्हणतात झायगोट. काय तयार झालं, झायगोट तयार झालं. आणि ही स्पोरोफायटिक फेज ही डिप्लॉइड आहे, म्हणजे स्पोरोफायटिक फेजचं पहिली सेल असते झायगोट. स्पोरोफायटिक फेजची पहिली सेल आहे झायगोट. आणि मग ह्या झायगोट मध्ये रिपीटेड मायटोसिस डिव्हिजन होतात. कोणत्या डिव्हिजन होतात, मायटोसिस. म्हणजे क्रोमोझोमचा नंबर ॲज इट इज राहतो, त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. प्रत्येक सेलमध्ये क्रोमोझोमचा नंबर 2nच असेल आणि सेलचा नंबर मात्र वाढत जाईल. अशा प्रकारे स्पोरोफायटिक फेज तयार होईल. आणि मग स्पोरोफायटिक फेज तयार झाली की कुणापासून झाली, झायगोट पासून झाली. झायगोट मध्ये मायटोसिस डिव्हिजन झाल्या, त्यामुळे स्पोरोफायटिक फेज ही डिप्लॉइडच आहे. मग पुढे काय होतं की स्पोरोफायटिक फेज मध्ये, त्याच फेज मध्ये काय प्रोड्यूस होतात, कोणत्या फेज तयार होती, गॅमेटोफायटिक फेज. म्हणजेच मेल गॅमेटोफाइट आणि फिमेल गॅमेटोफाइट कशी तयार होते, मायक्रोस्पोर्स n नंबर, मेगास्पोर्स n नंबर. हे मायक्रोस्पोर्स पासून मेल गॅमेटोफाइट तयार होते. मेल गॅमेटोफाइट हे डिटेल्स मध्ये आपण या चॅप्टर मध्ये पुढे पाहणार आहोत. मेगास्पोर पासून फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होतात. आणि गॅमेटोफायटिक फेज म्हणजे तिथं काय तयार झालेलं असेल, मेल गॅमेटोफाइट आणि फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होणं. आणि ते मेल गॅमेटोफाइट फिमेल गॅमेटोफाइट कुणापासून तयार झाले, त्यांची पहिली सेल. मायक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गॅमेटोफाइट, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. आणि हे दोघंही कशा आहेत, हॅप्लॉइड आहेत. म्हणून मेल गॅमेटोफाइट फिमेल गॅमेटोफाइट पण कशा असतील, हॅप्लॉइड असते. म्हणजेच गॅमेटोफायटिक फेज ही कशी आहे, हॅप्लॉइड आहे. आणि ही फेज कधी येते, मिओसिस डिव्हिजन झाल्यावर. स्पोरोफायटिक फेज मध्ये कोणती डिव्हिजन होईल, परत मिओसिस डिव्हिजन होईल. आणि काय तयार होतील, मेल गॅमेटोफाइट फिमेल गॅमेटोफाइट तयार होतील. आणि मेल गॅमेटोफाइट प्रोड्युसेस मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेटोफाइट प्रोड्युसेस फिमेल गॅमेट. Then again this male and female gamete fuse to form a zygote, and then zygote gives a sporophytic phase once again. Like this is a cycle. त्याला सायकल का म्हटलेलं आहे, तर स्पोरोफायटिक फेज पासून गॅमेटोफायटिक फेज, गॅमेटोफायटिक फेज पासून पुन्हा स्पोरोफायटिक फेज. अशा प्रकारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपल्याला दिसून येतं या फ्लावरिंग प्लांट्स मध्ये किंवा सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग प्लांट्स मध्ये. त्यांची लाईफ सायकल ही कंप्लीट होते दोन फेजेस मध्ये. एक आहे दॅट इज अ डिप्लॉइड फेज कॉल्ड स्पोरोफायटिक फेज, हॅप्लॉइड फेज कॉल्ड गॅमेटोफायटिक फेज. दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग प्लांट्स. Then we will go towards the flower structure. अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं सगळ्यांपेक्षा वेगळं काय आहे की त्याच्याकडे फ्लावर आहे, म्हणून त्यांना फ्लावरिंग प्लांट असं म्हणलेलं आहे. हायली इव्हॉल्व्ड प्लांट्स असं म्हटलेलं आहे. मग यांच्याकडे फ्लावर हे एक असं ऑर्गन तयार झालेलं आहे की ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शनला त्याला मदत करणार आहे. बघूया फ्लावरची डेफिनेशन. Flower is a, specially first we will see the definition of a flower.
What is the definition? It is a highly modified condensed shoot. Highly condensed modified shoot specially designed for sexual reproduction. Flowers definition: it is highly modified condensed reproductive shoot and it is specially designed for sexual reproduction. फ्लावर हे जे ऑर्गन आहे ते स्पेशल त्याची रचनाच त्याची अरेंजमेंटच कशासाठी झालेली आहे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी झालेली आहे. देन सेकंड पॉइंट त्याच्यामध्ये फ्लावर्स मध्ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ फ्लावर we will see now here which are the parts of flower: pedicel, thalamus and floral whorls. I will draw roughly here the diagram of a flower. This is called pedicel. This is the stalk of the flower, pedicel. Now on the tip of that pedicel a expanded portion is present. This expanded portion is called thalamus. And on that thalamus a nodes and internodes are there. Nodes and internodes are there. नोड्स आणि इंटरनोड्स असतात तर त्याच्यावरती 4 नोड्स असतात आणि 3 इंटरनोड्स असतात थॅलॅमस वरती. 4 नोड्स 3 इंटरनोड्स. 4 नोड्स एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं. सॉरी 4 नोड्स अँड 3 इंटरनोड्स. तर या 4 नोडल रिजन्स पासून 4 नोड्स पासून काय येतात? 4 फ्लोरल whorls. Look here. This thalamus, pedicel, then floral whorls. Floral whorls, accessory whorls and essential whorls. How many days are total? 4 days are calyx, corolla, androecium and gynecium. Floral whorls originate from thalamus. First, that is from first nodal region, that is the outermost wall of the flower, that is the calyx. काही त्याच्यापासून कॅलिक्स, देन करोला, देन androecium and innermost wall of the flower, that is the gynecium. This is about the diagram of a flower or a typical. This is a typical flower. This typical flower consists of a 4 floral whorls. Out of these 4 floral whorls, 2 whorls, calyx and corolla, these are called accessory whorls, and androecium and gynecium, these are called essential whorls. Now, why these are called accessory whorls, calyx and corolla? Calyx and corolla is not directly take part in sexual reproduction. Accessory whorls means calyx and corolla, these are not directly take part in sexual reproduction, so these are called accessory. And androecium and gynecium, these are called essential whorls because they are directly take part in sexual reproduction. So these are called essential whorls. Already in the morphology of flowering plants, we see that the details about the flower. But for remember, आपण काही 11वी मध्ये हे डिटेल्स मध्ये पाहिलेलंच आहे, पण काही वेळेस आपण विसरलो असतो, म्हणून आपण शॉर्ट मध्ये परत इथं त्याचं फ्लावरचं इंट्रोडक्शन या ठिकाणी देणार आहोत आणि पुढे जाणार आहेत डिटेल्स मध्ये androecium आणि gynecium बद्दल. थोडक्यामध्ये माहिती कॅलिक्स बद्दल सांगता येईल ते म्हणजे आउटर मोस्ट वर्ल्ड आहे कॅलिक्स फ्लावरचं, सर्वात बाहेरचं वर्ल्ड आहे आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. अँड ईच मेंबर ऑफ द कॅलिक्स इज कॉल्ड अ सेपल. देन करोला, कॅलिक्सच्या आतमधल्या साईडला असलेलं सेकंड इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, दॅट इज द करोला. अँड ईच मेंबर इज कॉल्ड द पेटल्स. इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ द corolla is called a petal. This will be green in colored, so help in a photosynthesis. These are bright colors. Number of bright colors are there of corolla. So petals help in
pollination to attract the insects. And essential buds, these are androecium and gynecium. We will see more details about that, androecium and gynecium. Now this is called calyx, this is called corolla, and this is androecium, this is gynecium. Then we will go towards more details about the androecium. Now androecium is the third bud of the flower, and each member of the androecium is called a stamen. Each member of the androecium is called a stamen. This is a stamen. This is androecium. This androecium individual member is called a stamen. The number of androecium is 1 to many. काही फुलांमध्ये त्याचा नंबर 2 असेल, काही मध्ये त्याचा नंबर many असेल. आपल्याला फुलांमध्ये ते दिसून येईल वेगवेगळ्या प्रकारचे नंबर त्याचे. तर स्टेमन मध्ये काय काय असतं? अँथर, कनेक्टिव्ह and filaments. These are the parts of a stamen. Stamen काय आहे? Individual member of the androecium. Third word आहे flower मधील androecium. Male reproductive word म्हणून ओळखलं जातं androecium. Gynecium female reproductive word म्हणून ओळखलं जातं. Each member of androecium is called as a stamen. Now this stamen consists of a filament, connective and anther. This fertile part, this is a fertile part of the stamen is called anther. त्याला fertile part असं म्हटलेलं आहे. आणि fertile part म्हणण्याचं कारण आहे की त्याच्यावर त्याचे reproduces